전시회는 감사드립니다. 오늘 예배 시작하기 전에 설교 시작하기 전에 우리 이대희 김수진 부부 딸이 첫 예배로 왔어요. 같이 올라오시죠. 딸 이름 소개를 좀 대희가 간단하게 좀 해주지. 의미가 있더라고요. 이름이 이지아고요. 지아. 예, 지아고요. 물지자에 물가 지자에 싹 아자입니다. 그래서 물가의 싹이라는 뜻인데 시편 1장 3절에 나무가 시냇가에 심은 나무처럼 이렇게 철 따라 열매를 맺고 모든 일이 잘 되고 잎이 마르지 않는 그렇게 복된 사람처럼 이렇게 살았으면 하는 바람으로 이렇게 지었습니다. 네, 환영합니다. 자, 우리 같이 이쪽으로 오셔서 우리 같이 기도할까요? 다 같이 기도하시겠습니다. 진짜 이쁘네요. 하나님 아버지, 우리 대희와 수진이 부부에게 놀라운 딸을 주심을 감사드립니다. 그 이름이 뜻하는 바처럼 물가의 신기운 나무가 철 따라 과실을 맺고 그 뿌리가 마르지 아니함처럼 복된 삶을 주님으로부터 축복받는 지아가 되도록, 또 그렇게 부모의 사랑과 교회의 사랑과 주님의 사랑과 은혜 안에 무럭무럭 건강하게 잘 자라도록 축복하여 주십시오. 소중한 생명을 허락하신 주님께 감사와 찬양을 드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 너무 이뻐요. 진짜 이쁘네요. 네. 우리 장정아 자매님이 할머니라면 안 믿어지시죠? 저도 젊은 할아버지가 되기를 기대하고 있습니다. 나중에. 예. 자, 오늘 머지않았겠죠. 네. 옛날에는 할아버지 그럼 좀 이상했는데 요즘 좋아요. 네, 좋습니다. 자, 그러기엔 젊지만 오늘 그 설교 말씀 전에 우리 팀캠프에서 팀캠프를 뭐 편집한 영상이 있답니다. 그래서 우리 다 같이 좀 보면 좋겠죠? 예, 앞에 불 좀 꺼주세요. 네. 할로겐 좀 꺼주세요, 시스템. You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head, I'm out of my mind, thinking I was cool in the wrong time. One of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. Oh, a dozen roses, anything for you to notice. All the way to serenade you, doing it's not style. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring it glamour back, keep it real to real in the way I feel. I could walk you down the aisle. I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head, I'm out of my mind, thinking I was wrong in the wrong time. It's like I rewind, everything is so throwbacky. I kinda like it, I get out of my league, old school chic, like
star from a silver screen. You're one of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. To every limitation, victory is my declaration. Same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Lord, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. 네, 이제 불을 켜주시면 되겠습니다. 아유, 팀캠프 갔다 온 것 같네요. 네, 우리 김민주 전사님 그리고 우리 팀 선생님들, 찬양 인도자들 정말 너무 수고 많았습니다. 격려 박수 좀 드리십니다. 팀들이 한 100여 명 가까이 모여서 정말 열심히 하나님을 찬양하고 교제하고 교류하는 그런 모습을 보면서 저게 우리 미래의 캠퍼스 미니스트리가 저렇게 되겠구나라는 생각이 들었어요. 여러분 그런 느낌 좀 오지 않으세요? 네, 그래서 정말 온 교회가 우리 팀들이 그렇게 말씀 안에서 성장해 가도록 전심 다해서 좀 후원을 해야 되겠다 이런 생각을 많이 갖게 됩니다. 기대도 많이 되고요. 물론 우리 팀들이 공부도 하고 학교도 가야 되고 여러 가지 어려운 숙제들이 있겠지만 여러분들이 반드시 세상을 믿음으로 이겨내는 사람들이 될 겁니다. 자, 그냥 예배를 끝내는 게 좋을 것 같은 느낌이 왜 이렇게 자꾸 들죠? 네? 그래도 준비한 말씀을 조금 나누고 끝내야지 되겠죠? 우리 팀캠프에 비하면 저희는 그냥 험불한 수련회를 보내고 왔습니다. 몇 가지 사진을 붙였는데 정말 보여드리기도 미안하네요. 네. 제 아들이 편집한 거하고 제가 편집한 차이를 지금부터 보시면 됩니다. 자, 잠실교회 수련회 주제는 올해 교회 표와 같은 주제를 가지고 왔습니다. 사랑으로 표현되는 믿음만이 중요합니다. 이게 주제였습니다. 그래서 본 적 없는 믿음, 또 성장하는 믿음, 사랑 가득한 믿음, 이렇게 세 가지의 설교 말씀이 있었고요. 자매렛은 믿음으로 아름답게 꾸미는 자매. 자매들이 좀 더 꾸미고 오신 건 이렇게 설교가 4개가 준비되어 있었습니다. 그래서 모여서들 이렇게 우리 윤두현 형제 찬양 인도하느라 수고 많았죠. 조금 더 살이 빠졌을 것 같아요. 네, 한국형 형제 시스템도 해주고 아주 좋았습니다. 임혜정 목사님 와서 토요일날 설교도 해주고 제가 2번 설교하고 가장 중요한 하이라이트는 우리 강등에서 우리 김종태 아버님이 세례 받으신
최고였습니다. 제가 바다에서 처음으로 세례를 베풀었던 기회를 또 덕분에 누리게 돼서 참으로 감사했습니다. 이렇게 멋진 수련회를 잘 마무리 짓고서 저는 교회로서 우리가 가야 할 곳은 어딘가에 대한 실마리들을 조금씩 찾아간다라는 느낌을 받았습니다. 때로는 이렇게 되어야만 해라는 것이 우리 머릿속에 많죠. 그러나 그러한 것들을 좀 없애고 주님 앞에서 하나님께서 기뻐하실 만한 믿음의 길을 함께 마음을 모은다면 걸어갈 수 있지 않을까. 어떻게 갈까 이런 생각을 하고 기도를 해오고 많은 분들의 피드백을 받으면서 조금씩 그런 마음들이 우리 안에 생겨나는 것을 느낍니다. 다음 주 예배 후에 바이블 톡 인도자 미팅이 있습니다만은 그 자리에는 좀 우리 교회가 이런 모습이었으면 좋겠다라는 것을 같이 토론하는 자리를 만들고자 합니다. 그래서 바이블 톡 인도 하시는 분이 아니더라도 어느 모든 분들이 관심 있으신 분들은 오셔서 함께 제안도 해주시고 이야기도 해주시고 우리가 그런 목소리들을 경청하는 자리를 만들고자 합니다. 그래서 다음 주 2시에 이곳 예배당에서 하도록 하겠습니다. 그래서 오시고 싶은 모든 분들 오시면 감사할 것 같습니다. 오늘 주제 말씀은 로마서 14장 13절부터 17절 말씀입니다. 다 같이 한번 읽어보도록 할까요? 로마서 14장 13절부터 17절 말씀입니다. 시작. 그러므로 이제부터는 서로 남을 심판하지 마십시다. 형제 자매 앞에 장애물이나 걸림돌을 놓지 않겠다고 결심하십시오. 내가 주 예수 안에서 알고 또 확신하는 것은 이것입니다. 무엇이든지 그 자체로 부정한 것은 없고 다만 부정하다고 여기는 그 사람에게는 부정한 것입니다. 그대가 음식 문제로 형제 자매의 마음을 상하게 하면 그것은 이미 사랑을 따라 살지 않는 것입니다. 음식 문제로 그 사람을 망하게 하지 마십시오. 그리스도께서 그 사람을 위하여 죽으셨습니다. 그러므로 여러분이 좋다고 여기는 일이 도리어 비방거리가 되지 않도록 하십시오. 하나님의 나라는 먹는 일과 마시는 일이 아니라 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨입니다. 아멘. 오늘 설교 말씀의 제목은 하나님 나라의 가치입니다. 17절 말씀이 중심 구절이 되겠습니다. 하나님 나라의 가치가 어디에 있을까 이렇게 생각을 해보곤 합니다만은 이 로마서 14장 안에 있는 말씀들 안에 조그마한 열쇠가 있다라고 느꼈습니다. 첫 번째는 성령님 안에서 누리는 삶입니다. 이 로마서 14장 말씀은 14장 말씀은 그 로마에 있는 성도들에게 보내는 편지의 형태로 쓰여졌습니다만은 이 14장은 좀 의아스러울 수 있는 장이에요, 사실은. 왜냐하면 교회 안에서 벌어질 만한 판단에 대한 문제를 다루고 있고 또 음식 때문에 생긴 시비거리 또는 서로를 이해해야만 하는 타인의 입장을 생각할 수 있도록 가이드하는 그러한 장입니다. 결국 우리가 상대방의 입장에서 생각하는 제자 그리고 더 나아가서는 주님이 중심이 되는 주님을 위하여 또 그런 주님을 향해서 가는 신앙이 궁극적인 우리 교회로서의 갈등의 해결책이다 이런 것을 제시하죠. 그 음식 문제로 시비가 생기는 것은 우리가 쉽게 이해할 수 있듯이 구약의 율법에서부터 비롯되는 것입니다. 그 징징거리는 거 좀 신경 쓰이시죠? 주보 하나 깔면 없어져요. 부탁드립니다. 찬양 인도자들 바로 앞에 그 드럼 중에 하나가 이렇게 떨어요 가끔. 설교에 반응하는 건가요? 자, 율법화에서 중요하게 여겼던 것들이 주 예수 그리스도의 복음 아래서는 더 이상 문제가 되지 않는다라는 것을 이야기합니다. 그런데 이 음식의 문제, 먹는 일과 마시는 일이라고 표현한 그것 때문에 서로를 심판하게 된 그런 사건들은
저는 하나의 상징적인 의미가 있다라고 봅니다. 그것은 뭐냐면 행동 중심의 신앙이 빚어내는 문제들을 상징적으로 보여준다라는 것이죠. 하나님의 나라를 묘사할 때는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 누리는 것이다, 이렇게 설명하고 있습니다. 여기에 말씀에서 교인들 간에 벌어지는 심판에 대한 문제를 다루고 그 다음에 서로 앞에 장애를 놓는 일이 없어야 되고, 이렇게 먹고 마시는 일, 그리고 성령 안에서 누리는 삶을 이 14장이 좀 비교하고 있는 것이죠. 저는 이 말씀을 보면서 성령 안에서 누리는 삶이 무엇일까 이렇게 생각을 해봤습니다. 영어로 된 NIV 버전 성경을 보면 누린다라는 단어가 없습니다. 누린다라는 단어는 번역하는 과정에 포함이 된 단어예요. 그래서 헬라어 성경에도 이 단어가 들어있지는 않습니다. 그래서 직역을 하면 뭐냐면 하나님의 나라는 먹는 일과 마시는 일이 아니라 성령 안에서 그리고 의와 평화와 기쁨입니다, 이렇게 되는 것이죠. 그런데 우리나라 말은 거기다 누리는을 넣어야지 의미가 정확해요. 이 번역이 참 좋다고 느꼈습니다. 하나님의 나라의 특성은 성령으로부터 오는 것에서 비롯되지 이 세상적인 것에서 사는 모습으로 오지 않는다라는 것입니다. 여러분 모두 열심히 몸과 마음, 가진 능력을 통해서 먹고 사는 일을 위해 수고하지 않습니까? 그러나 하나님의 나라는 그곳에서 찾을 수 없다라고 합니다. 성령 안에서 찾아야지만 그것을 누릴 수 있다는 것이죠. 따라서 그리스도인의 삶은 성령 안에서 누리는 것으로 정의되어져야 한다는 것입니다. 이것을 머리로 하는 것은 쉬운데요, 그것을 삶에서 구현해 나가는 것은 참으로 어렵습니다. 여러분들이 성령님 안에서 누리는 삶을 생각해 보면 그리스도인으로 거듭나는 그 순간에 주어진 성령, 그리고 그 이후로 이어져 온 삶에서 그것을 온전히 인식하고 있습니까? 그 성령님으로 인해 얻게 된 변화, 또 그로 인해 누리게 된 가치들을 여러분은 삶에서 의식하면서 살고 있느냐라는 것입니다. 말은 쉽지만 하는 것은 참으로 어렵습니다. 성령 안에서 누리는 삶을 우리는 생각하고 기대할 수 있어야지 됩니다. 그것을 구체적으로 두 번째, 의와 평화와 기쁨이다, 이렇게 묘사를 했습니다. 자, 저는 꽤 오랜 시간 동안에 이러한 단어들이 나올 때, 터미놀로지죠, 그런 용어들에 대해서 그 뜻을 굉장히 많이 고민하고 그 뜻을 알려는데 많은 노력과 시간을 할애를 했습니다. 얻어진 성과들도 참 많다고 느낍니다. 그런데 오늘 저는 의가 뭐고 평화가 뭐고 기쁨이 뭔지를 설명하는 것에 저의 초점을 두지는 않았습니다. 거꾸로 뜻보다가는 어떻게 이런 상태에 도달할 수 있을까라는 것이죠. 여러분, 의와 평화와 기쁨이 있는 그것을 누리는 삶의 상태에 어떻게 도달할 것이냐라는 것입니다. 이미 그 상태에 도달해 계시다면 누가 말할 것도 없어요. 그런데 그렇지 못한 분들이 이 가운데 많을 겁니다. 그렇지 않나요? 대답하시면 부끄러우니까 끄덕끄덕, 속으로만 예스 이렇게 하시면 됩니다. 저는 이것을 행위 중심과 가치 중심이라는 것으로 좀 대조를 시켜서 오늘 말씀을 봤으면 해요. 우리가 그리스도인으로 거듭나기 전에는 자연인, 세상에 속한 사람으로 살아왔죠. 그래서 그 세상 속에서 세상의 법칙들, 틀들, 행동 양식들을 몸에 익히고 그리고 머릿속에 새기고 살아왔습니다. 그리고 우리가 그 예수님을 주님으로 모시고 세례받고 거듭날 때에 회개는 하지만 그러한 행동 양식 자체가 다 바뀐 건 아니에요. 여전히 우리 안에 있습니다. 숙달돼 있죠. 그런데 이 행동 중심의 신앙은
조금 이따 좀 더 부연 설명을 드리겠습니다. 이러한 우리가 세상에서 해왔던 것들과 아주 닮아 있어요. 닮아 있습니다. 그래서 행동 중심, 먹는 일과 마시는 일로 표현되는 그러한 것에 집중하는 신앙이 되다 보면 세상적인 가치에 빠지지 않고 영적인 균형을 맞추며 산다는 것이 상당히 어려워지는 것을 저는 많이 느꼈습니다. 다른 말로 하자면 먹고 마시는 일과 같은 행위가 중심이 되는 것들이 우리 신앙의 중심을 차지하기 쉽다는 겁니다. 그런데 가치가 중심이 된 신앙, 즉 의와 평화와 기쁨과 같은 것들이 우리의 중심을 형성하기는 말처럼 쉽지가 않습니다, 여러분. 행위가 중심이 되는 신앙은 율법주의에 가깝다고 볼 수가 있죠. 그리고 그러한 것이 자꾸 중심을 차지하게 되면 이런 것은 늘 심판하는 마음 또는 비교하는 마음을 쉽게 만들어냅니다. 이런 함정에 빠지기 쉬운 것은 믿음의 삶이라고 하는 그 의미들이 여전히 여러 가지 행위들을 수반하기 때문이에요. 오늘 말이 좀 복잡해지는 건가요? 자, 예컨대 쉽게 생각해 봅시다. 날마다 말씀을 묵상하는 일이요. 저는 행위가 무가치하다고 설명드리는 거 절대 아니니까 오해하지 마십시오. 매우 중요합니다. 말씀을 묵상하는 일, 기도하는 일, 예배에 참석하는 일, 헌금하는 일, 전도하는 일, 선을 베풀기 등등등 행동을 할 수 있는 일들이 참 많습니다. 그런데 이런 일들은 행동으로 알 수가 있고요. 그리고 대체적으로 정량적으로 계산이 가능해요. 측정이 된다는 뜻이죠. 그래서 우리가 성취감을 느낄 수도 있습니다. 예를 들어서 여러분 성경을 읽는데 처음 성경 공부하신 분이 신약 성경을 다 읽었을 때 내가 신약 성경을 다 읽었어. 이런 성취감이 있지 않나요? 구약 정말 그 레위기 무슨 말인지도 모르겠고 민수기가 막 숫자 막 잔뜩 나오고 막 머리에 쥐날 것 같은 에스겔서 예레미야서 다 해가지고 말라기까지 다 읽었어요, 여러분. 뭔 말인지도 모르고 1000페이지가량 되는 책을. 이야, 그 성취감 있지 않나요? 있죠. 그런데 이런 것들이 우리 신앙의 중심이 되면 비교할 수 있어요. 심판하게 되죠. 그리고 우리는 벗어나기 힘든 유혹이 우쭐하게 되는 거예요. 여러분 성경을 많이 읽어보세요. 기분이 굉장히 좋아요. 왜냐하면 주변 사람들이 그만큼 성경 안 보거든요. 그렇죠? 나는 1년에 성경을 2번씩 읽어. 여러분 만약 그런 분이 계시다는 전제하에 주변에 보니까 한 번도 안 읽은 사람이 수두룩해요. 나는 2번이나 읽어. 이런 마음이 있겠죠. 물어보면 잘 모르시더라고요. 근데 자, 또 그래서 그렇게 되지 않도록 하기 위해서 뭘 해야 되냐면 자신을 살펴야 되는 거예요. 말씀을 묵상하건 기도를 하건 뭔가 행위를 하면서 내가 그런 행위 중심으로 가지 않도록 자신을 살펴야 되는데 그렇게 하다 보면 그거 힘들더라는 거죠. 그래서 살피지 않다 보면 자신의 행위를 합격선에 올려놓고 방심하시는 경우들이 생깁니다. 예배 빠지지 않고 참석하죠. 말씀 빠지지 않고 날마다 읽죠. 그리고 여러 사람들을 위해서 기도하죠. 헌금 빠지지 않고 드리죠. 때때로 전도하죠. 흠잡을 데 없는 나무랄 데 없는 삶을 딱 구축해놓고 나면 우리가 나는 합격했다라고 생각을 해요. 그리고 자신은 안 살펴요, 잘. 그리고 남을 살피기 시작하는 거죠. 그러다 보면 스스로 영적으로 어두워져도 인식하지 못하는 경우들이 생깁니다. 행위는 잴 수가 있어요. 기도를 몇 시간 했다, 헌금을 얼마 했다, 전도를 몇 명 했다, 말씀을 몇 장을 읽었다. 그런데 가치는 설명도 어렵고요. 계량이 안 돼요. 제가 한 예를 들어드리겠습니다. 자, 겸손이라는 가치를 한번 등급을 매겨봅시다. 여러분 한우 등급 아시죠? 한우 등급 중에 여러분이 먹어본 제일 맛있는 등급이 뭐였습니까?
A 뿔뿔 A가 두 개가 플러스 그보다 더 좋은 게 있나요? 그게 최상급이죠 우리나라에. A 뿔뿔. 그래서 그거를 뭘로 구분하냐 이렇게 봤더니 정말 저는 소고기 등급이 그런 줄 몰랐어요. 그냥 주면 주는 대로 먹었지. 아 근데 그 안에 마블링이라 그래서 비계가 어떻게 껴 있는지, 기름이 지방이 어떻게 껴 있는지에 따라서 가격이 달라지더라. 그 다음부터 A 뿔뿔이 먹고 싶어졌어요. 자, 겸손의 등급을 한번 매겨보겠습니다. 자, 예배당에서 둘째 줄 뒤로 앉는 사람들은 겸손 상등급, 맨 앞줄에 앉는 분들은 4등급, 그리고 제일 뒤에 서서 예배 드리는 사람들은 겸손 2등급. 예배 끝나고 우리는 의자 정리를 해야 되잖아요. 의자 정리를 잘하는 사람은 1등급. 누구도 시키지 않았는데 청소 쓰레기통을 비워주시는 분은 1등급. 그런 거 저런 거 아무것도 안 하고 싹 빠져나가시는 분 5등급. 1년에 52주가 있는데 예배 한 번도 안 빠지고 52주 오시는 분 1등급. 한 번에서 5번까지 빠지시는 분 2등급. 6번에서 10번까지 빠지시는 분 3등급. 나머지 4등급. 이렇게 해서 포인트를 매일 매겨서 수첩에 적어봐요 한번. 그러면 등급별로 1등급 크리스찬과 2등급, 3등급, 4등급, 나머지는 노네로 합시다. 헌금의 액수에 따라서. 이렇게 살다 보면 면죄부까지 나오는 거예요. 유혹을 느낄 때가 있었습니다. 야, 계량적으로 만들면 사람들이 경쟁적으로 열심히 하겠지. 그랬으면 이 교회 망했죠. 여러분 한번 생각해 보세요. 주님이 오셔서 행하신 게 뭐가 있죠? 기록의 스포츠라고 말하는 게 있습니다. 미국 사람들 기록 무척 좋아하죠. 야구 좋아하시는 분들 많죠. 저는 야구 별로 안 좋아해서 잘 모르는데 야구 좋아하시는 분들은 기록을 다 기억을 해요. 몇 년도에 무슨 선수가 타율이 몇 할 뭐 몇 푼이었고 뭐 삼진을 몇 개를 잡았고 뭐 투수를 이야기할 땐 그 기록이 따라 붙잖아요. 그래서 와 저렇게 하면 잘 될 것 같아. 이벤젤리스트별로 세례중 기록. 그 다음에 교회별로 연도별로 맡은 그마다 통계를 작성을 해가지고 성장률 계산 쫙 하면 잔소리할 필요가 없잖아요. 야 저렇게 관리하면 잘 되겠다. 근데 예수님이 행하신 것들을 그렇게 통계로 만들어서 성경이 설명하던 거예요. 주님이 오셔서 행하신 것들은 사실 그 예수님의 마음의 중심, 사랑에서 비롯된 것들이다 라고 우리는 믿고 알고 있죠. 그래서 우리는 예수님의 기적의 숫자를 잘 세지도 않아요. 세보신 분 계세요? 그거를 다 세보신 분들이 혹시 있으시다면 여러분 무슨 신드롬 이런 거 있으신 분일 거예요. 아무튼 고맙죠. 그런 분들 때문에 데이터가 나오니까. 세려고 해도 너무 많아요. 그리고 별로 중요하지 않아요. 우리가 예수님이 기적을 A, B, C, D 해가지고 이만큼 행하셨대. 이런 걸로 예수 믿는 사람 좀 못 봤어요. 그런 예수님을 믿고 그런 예수님을 닮아가는 제자도를 실천하는 사람으로 살고자 한다면 행동으로 시작하지만 가치로 넘어가셔야지 돼요. 늘 행동만을 생각하라고 신앙이 있는 것은 아닙니다. 저는 여전히 행동하는 신앙을 강조하는 목회자 중에 한 사람일 겁니다. 그러나 그것보다 더 중요한 그것을 넘어서야 할 것들이 있다라는 것을 요즘 많이 느끼고 있습니다. 무슨 말씀이냐면 주님은 이렇게 말씀하셨어요. 마태복음 5장 6절 말씀 산상수훈에 이렇게 표현하셨습니다. 의에 줄이고 목마른 사람은 복이 있다. 그들이 배부를 것이다. 어떻게 의와 평화와 기쁨이라는 가치가 여러분의 삶 속에 임할 수 있을까요? 그것을 만약에 하루에 성경 3장을 읽어서 임한다면 우리는 다 할 수 있어요. 얼마나 편하겠습니까? 날마다 기도 1시간을 한다면 반드시 이런 평화가 임할 것이다. 그럼 저 하겠어요. 해보셨죠? 많은 분들이 해보셨을 거예요.
그거 한다고 얻어지지 않더라는 것이죠. 애쓴다고 될 일이 아닌 것이 많습니다. 빠지지 않고 기도하거나 빠지지 않고 예배 온다고 반드시 보장되지 않습니다. 오히려 때로는 그것이 여러분의 프라이드가 되면 여러분 괴물로 변할 수도 있어요. 나는 한 번도 예배 빠진 적 없어. 그래서 뭐 어디다 쓰시려고요? 나는 한 번도 콰이타임을 빠진 적이 없어. 제가 일부러 안 해봤어요. 율법주의를 회피하려고. 그래서 저는 한 번도 콰이타임을 안 한 적이 없습니다. 말 못해요. 네, 차라리 그게 나을 수도 있어요. 때로는 행위가 여러분의 발목을 잡고 형제 자매들의 발목을 잡게 할 수가 있습니다. 주님은 뭐라 그랬냐면 의에 줄이고 목말라야 한다 그랬어요. 여러분 굶주려 보셨나요? 제가 살이 좀 쪘어요. 한 2, 3년 사이에. 그전에는 배가 고파도 고픈지도 잘 모르고 일에 몰입해 있으면 그냥 살이 빠지는 그런 축복받은 체질이었죠. 제 주변 사람들이 살 빠지는 것을 너무 힘들어해서 보니까 제가 그걸 축복이라는 걸 깨닫고 나서부터 제가 살이 쪘어요. 근데 살이 찌다가 보니까 입맛이 붓기 시작을 하고 야금야금 몸무게가 늘더니 멈추질 않는 거예요. 극적으로 아무튼 멈췄습니다. 그러고 나니까 굶주림이 되게 불편해지더라고요. 그래서 우리 음식을 보고 굶주리는 것을 참지 못하는 형제들의 마음을 주님이 이야기해 주셨는데 의에 대해서 우리가 굶주려야지 된다는 거예요. 굶주릴 때 온통 먹을 것밖에 안 보이잖아요. 그 다음 줄이는 것보다 더 힘든 거 목마른 거죠. 굶어도 40일 금식을 할 수가 있어요. 그런데 물을 안 먹고는 사람이 며칠까지 살 수 있죠? 일주일을 못 넘길 거야 아마. 더 간절한 거죠. 여러분 목마른 거 참아보셨어요? 없을 거예요. 그렇죠? 제가 여름에 행군하다가 학교 다닐 때 밤중에 산을 넘어가는데 목이 너무 말라요. 수통이 1리터짜리 수통이 있잖아요. 그 수통이 시작하자마자 2시간 만에 다 날아갔어요. 걷는데 너무 마르니까 헬멧을 벗어서 시냇물을 떠서 마시고 갔습니다. 아침에 눈 떠보니 헬멧 안에 모래가 뽀얗게 끼어 있더군요. 목마를 때는 이 시냇물이 무슨 농가에서 축산 분뇨가 나오는 데인지 아닌지 관심 없어요. 그냥 마셔야지 되는 거죠. 우리 안에 그처럼 간절히 원하는 원함이 있어야지 됩니다. 그래서 주님은 그것을 줄이고 목말라야지만 채워질 수 있는 가치다라고 말씀하신 것이죠. 우리 안에 의와 평화와 기쁨에 대한 그 간절함이 줄임과 목마름처럼 있어야 되는 것입니다. 그러한 상태는 순간의 노력이나 애쓰는 것으로 도달하는 경지나 또는 얻을 수 있는 물건이나 그런 것이 아니에요. 우리가 그리스도를 향해 가는 그 여정 속에서 끊임없이 더해지고 형성되어져 가야 하는 가치인 거예요. 거듭난 여러분이 성령님 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨을 떠올려 보세요. 여러분이 누렸던 그러한 기쁨들이 분명히 있었을 겁니다. 너무나 자유롭고 너무나 평화롭고 모든 것을 용서했고 또 주님으로부터 용서받았고 그렇지 않나요? 로마서 14장 18절 19절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그리스도를 이렇게 섬기는 사람은 하나님을 기쁘게 해드리고 사람에게도 인정을 받습니다. 그러므로 우리는 서로 화평을 도모하는 일과 서로 덕을 세우는 일에 힘을 씁시다. 하나님을 기쁘시게 하는 일 그리고 서로 덕을 세우며 평화 가운데 살아가는 길은 행위가 중심이 아니라 그러한 가치를 중심으로 하는 목마름과 굶주림이 있을 때 주어지는 주님의 은혜인 것.
그것으로 느껴집니다. 먹고 마시는 일로 일어난 다툼을 해결하는 답은 이처럼 성령을 의지하면서 그 안에 있는 성령의 열매들을 살피는 일이죠. 형제자매 여러분, 우리가 그리스도 예수 안에서 얻은 축복들이 엄청납니다. 우리의 마음과 우리의 믿음이 늘 성령 안에서 그것을 누릴 수 있도록 그러한 가치들을 염원하고 바라고 원하는 신앙으로 좀 더 나아갔으면 좋겠어요. 물론 우리 팀들, 우리 캠퍼스 대학생들 여러분 아직 액션을 많이 하셔야 된다. 열심히 하십시오. 보기 좋습니다. 그러나 시간이 오래 지나서 굳어있는 많은 형제 자매들에게 이것은 저에 대한 이야기이기도 합니다. 역설적이지만 우리가 그 길로 좀 가야 되는 것 아닌가 이런 생각을 해보게 되었습니다. 말씀 마치겠습니다.